ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया है। सतगुरु जी के दर ते जुड़ के सतगुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा यतन अपने तरफों कर रहे हैं। कबीर साहब जी दे पावन बचन नूं विचारदिआं कल आपां जाणिआ कि जो मनुख माया वल्लों दौड़ना छड्ड के एक दिशा वाहिगुरू वल चल पैंदा वो फिर यौन संकट दे विच वो नहीं पैंदा है। एकादशी एक दिश धावै, जिन्हें एक दिशा वल नूं चलण दा दृढ़ निश्चा कर लिया कि सिर्फ वाहिगुरू वल ही चलना है, सिर्फ परमेश्वर ही जिहदे जीवन का निशाना हो गया। बस सतगुरु कहते वो सब बंधना तो मुक्त हो गया, उन्हों कोई भी माया का बंधन बन नहीं सकता है। जिन्हें परमेश्वर नूं ही चुन लिया वो वाहिगुरू दे ही मार्ग ते चल पिया कि होर कुछ भी नहीं, बस सिर्फ वही। इसलिए वो कुछ भी करे जीवन दे विच, चाहे वो पैसा कमा रहा होवे, कोई भी काम धंधा कर रहा होवे, वो अपने गृहस्थ दे अपने परिवार दे कम्मां दे विच उलझिया होवे, ये सब कुछ करदियां होइयां भी उहदा निश्चा उहदा निशाना परमेश्वर ही हुंदा है। वो सब कासे दे विच उलझिया होया नज़र आ सकदा है। उन्होंने देख के हो सकता है कि तुसी जजमेंट भी ना कर सको, तुसी कहोगे कि ये बंदा रब दा भगत, ये तो उलझिया पिया संसार दे विच, ये तो काम धंधियां विच फसिया पिया। देखण नूं हो सकता है कि सानू ऐसा लगे, साडी बुद्धि नूं ऐसा नज़र आवे, पर वो सब कासे दे विच रहिंदिआं भी उहदी सुरत परमेश्वर विच है। उहदा मन परमेश्वर वल नूं दौड़दा है। साडी बंदियां दी हालत ऐसी है मनुख दी कि असीं बैठे हुंदे हां परमेश्वर दे कोल ते मन साडा दौड़दा हुंदा माया वल नूं। बस यही फर्क है भगत अते साडे लोकां दे विच। वो माया दे विच हो के भी परमेश्वर वल नूं चलदा है, असीं परमेश्वर दे घर हो के भी माया वल नूं चलदे हां। बस इत्थे फर्क पैंदा है। यही चीज़ सानू ते भगत नूं भिन्न करदी है, वखरा करदी है। इसे नूं सतगुरु कहंदे भगतां तैसैं सारियां जोड़ कदे ना आया, कि उन्हां दा जोड़ नहीं आउंदा, उन्हां दा जोड़ नहीं बैठदा, क्योंकि वो माया विच भी बह के रब विच जुड़िया रहिंदा। असीं रब दे घर मंदिर गुरुद्वारे बह के भी रब नाल नहीं जुड़ पांदे। बस आही एक अंतर हुंदा है, क्योंकि कबीर साहब कहंदे एक दिश धावै, उहदा मन एक दिशा वल चलदा है, ते साडा मन एक दिशा वल नहीं चलदा। साडा मन बहुत दिशावां वल भजदा है।
ਬਹੁਤ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੌੜ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਜਾਈਏ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਅੰਦਰ 12ਵੀਂ ਥਿੱਤ, ਬਾਰਸ 12 ਉਗਵੈ ਸੂਰ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ 12 ਸੂਰਜ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ, 12 ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜੇ 12 ਸੂਰਜ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਏਕ ਦਿਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 12 ਸੂਰਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਰੂਪ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਭਲ ਕੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭਲ ਕੇ ਮਰ ਖਪ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਭ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਤਿਰ ਨਾਹੀ। ਫਿਰ ਦਿਸ ਪਿਆ
कि जो दिन अज आया इन्हें मिट जाना है, इन्हें शाम नूं रात विच बदल जाना है, ये जावेगा ही जावेगा। जिहड़ा दिन हुण चढ़िया इन्हें मिटना ही मिटना है। इसलिए उन्होंने सच दिस पिया। जदों बंदा सच नूं वेख लैंदा है तां उहदे अंदर जिहड़ा बैराग पैदा हुंदा है, वो बैराग उपरामता दा नहीं हुंदा, वो बैराग उदासी दा नहीं हुंदा। साडे इस देश विच बैराग नूं उदासी, सैडनैस, उपरामता, अतीत इस तरीके नाल ही पेश किया गया। जिहड़ा बैराग गुरु साहब ने दस्सिया उस नूं असीं लोग पूरी तरह समझ नहीं सके हाले तक। जिहड़े भी जोगी सन्यासी जो जिन्हां भी बैराग लगा, उन्होंने सब कुछ छड्डना चाहया कि छड्ड दिओ सब कुछ, पत्नी बच्चे कुछ नहीं इन्हां विच पिया, छड्ड दिओ। ये चीज़ां, ये पैसा, ये की है? कुछ भी नहीं है, छड्डो, छड्ड के भज जाओ। तो भज गए। उन्होंने बैराग का मतलब यही समझा कि ये कुछ भी नहीं। राग, मोह, प्रेम, बैराग, राग तो रहत हो गए, वो प्रेम मोह तो रहत हो गया कि छड्डो इन्हां विच कुछ नहीं पिया। पर हासिल फिर भी कुछ नहीं होया। जदों सचमुच बंदे नूं बैराग लगदा है ते ज्ञान हुंदा है। ज्ञान ये गल ते बंदे नूं बहुत दफा जीवन दे विच लगदी है कि पत्नी बच्चे की है, कुछ भी नहीं है। ये तो जीवन में बहुत बारी एहसास होंदा जदों झगड़ा हो जाए किते घर वाली ना, जां किते वैसे कि कुछ नहीं है, ये तो एवें ही बंधन ने माया दे। थोड़े दिन, थोड़े टाइम बाद फिर बंदा हो जिहा हो जाता है। इसलिए ये बैराग नहीं, ये तो झूठा है। जदों ज्ञान हुंदा है, जदों सच की सोझी आउंदी है कि ये पत्नी जां पति जां बच्चे जां मित्र सज्जन, भैन भाई, माँ बाप, ये सिर्फ ते सिर्फ शरीर दे साथी ने, बस। इन्हां विचों रूह दा साथी कोई भी नहीं। जदों आ ज्ञान हुंदा है बंदे नूं कि पत्नी शरीर दा साथ देवेगी जदों तक शरीर है, वो दुख सुख विच नाल खड़ेगी, पति दुख सुख विच नाल खड़ेगा, माँ बाप भैन भाई दुख सुख विच नाल खड़नगे, पर जदों तक शरीर रहेगा तदों तक ही, बस। जदों शरीर मर गया फिर की? फिर कुछ भी नहीं। फिर कौन खड़ेगा? फिर कुछ नहीं। इसलिए ये संबंध सिर्फ शरीर तक सीमित ने, रूह का साथी कोई भी नहीं है। जदों बंदे नूं ये ज्ञान हो जाता है कि रूह का साथी कोई नहीं, तदों वो रहिंदा परिवार विच ही है, पर वो इस ढंग नाल रहिंदा है कि जदों उसनूं उहनूं छड्डना पेगा, इस दुनिया तो जाना पेगा, तां वो दुखी नहीं होवेगा। बिल्कुल इस तरह कि तुसीं अपने घर दे विच कोई तस्वीर लाई होवे, कोई अपनी तस्वीर वड्डी करा के लाई हुई, उन्होंने फ्रेम किया होया। हुण वो जिहड़ी फ्रेम की हुई तस्वीर तुसीं अपने घर की एक कंध दे उत्ते लाई हुई है, उस तस्वीर नूं जदों मर्जी उतार लो, जदों मर्जी टंग दिओ। उहदे नाल ना तुहाडी तस्वीर नूं नुकसान पहुँचदा है, ना तुहाडी कंध नूं। पर जिहड़ी तस्वीर गोंद नाल, फैवीकॉल नाल चिपका के कंध नाल लाई गई है, उस तस्वीर नूं उतारन की कोशिश करोगे, वो आप भी फटेगी ते कंध भी नुकसान होवेगा, कंध दे उत्ते भी निशान पै जाणगे। गुरमुख दा जीवन फ्रेम की हुई तस्वीर वर्गा है कि वो जदों मर्जी उतर जाए तो जदों मर्जी चिपक जाए। संसार नूं उहदे इस दुनिया तो जाण ते इस दुनिया दे विच रहण तो वो हमेशा ही निर्लेप रहिंदा है कि नाल जुड़िया भी रहिंदा है ते वखरा भी रहिंदा है। संसार दे नाल बिल्कुल एकमिक रहिंदा है, जिवें तुहाडी वो तस्वीर कंध दे नाल बिल्कुल जुड़ी हुई है, पर जुड़ी हुई हुंदियां होइयां भी वो वखरी है।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤੜਫ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਫੈਵੀਕੋਲ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦਾ, ਉਹ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। 12 ਉਗਵੈ ਸੂਰ, 12 ਸੂਰਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੰਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਅਹਨਿਸ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਹਨਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਜ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਅਨਹਦ ਤੂਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ, ਘਰ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇ, ਗੱਡੀ ਮਿਲੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਝੂਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੂਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਰਤ ਐਵੇਂ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ, ਓਮਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਓਮ ਦੀ ਧੁਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਮੀਨ ਦੀ ਧੁਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਝੂਮਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਅਹਨਿਸ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ, ਦੇਖਿਆ ਤਿਹੂ ਲੋਕ ਕਾ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੂਮਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਤਿਹੂ ਲੋਕ ਕਾ ਪੀਓ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਨੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਾ?
ਉਹ ਝੂਮੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗਾਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਜਣ, ਸਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਜਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓਗੇ, ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਿਹੂ ਲੋਕ ਕਾ ਪੀਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਕੀ ਅਚਰਜ ਭਇਆ ਜੀਵ ਤੇ ਸੀਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸੀਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ। ਭਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਚਰਜ ਪਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ। ਜੀਵ ਤੇ ਸੀ ਉਹ, ਜੀਵ ਤੋਂ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰਸ ਤੇਰਾ ਅਗਮ ਵਖਾਣ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 13ਵੀਂ ਥਿੱਤ ਉਸ ਅਗਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਖਿਆਣ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਡੁੱਲ ਪਵੇ। ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਖਿਆਣ। ਅਰਧ ਉਰਧ ਵਿੱਚ ਸਮ ਪਹਿਚਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਧ ਉਰਧ, ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ? ਬਸ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਜਾਣ। ਅਰਧ ਉਰਧ ਵਿੱਚ ਸਮ ਪਹਿਚਾਣ, ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਊਚ ਨੀਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕੀ ਨੀਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਫਾਲਤੂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਊਚ ਤੇ ਕੀ ਨੀਚ,
ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਔਰਤ ਤੇ ਕੀ ਮਰਦ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ, ਮਾਨ ਅਮਾਨ, ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਸਗਲ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਰਾਮ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਮਾਨ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ, ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਘੱਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਸਦਾ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਦੀਸੈ ਕੋਈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਬੈ ਬੀਠਲ ਉਬੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਸਗਲ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 14 ਲੋਕ ਮਝਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। 14 ਲੋਕ ਮਝਾਰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਮੈਂ ਵਸੈ ਮੁਰਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਮ ਨੇ? 3 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਣ ਕਣ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰੋ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਸੇਗਾ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ, ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸਤ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਆਵੇ, ਸੱਤ ਆਵੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਸਵਾਰਿਆ, ਇਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਘਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੰਤੋਖ।
ਸੰਤੋਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤਾ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆਵੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਨਾ, ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਮਤਲਬ ਬੇਸੰਤੋਖੇ, ਸੰਤੋਖ ਰਹਿਤ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਰਾ ਪਿਛਲਾ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਲੋੜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰਾਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤੋਖੀ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਬੇਸੰਤੋਖਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁਪਈਏ ਰੁਪਈਏ ਮਗਰ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸੰਤੋਖਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਰਿਟੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਦਾਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਦਾਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 100 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੋਖੀ ਆਦਮੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰੋ ਧਿਆਨ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਰੱਜ ਜਾਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਤ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਥਨੀ ਕਥੀਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਥਨ ਕਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਰ। ਕਥਨੀ ਕਥੀਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਪੁੰਨਿਓ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਆਕਾਸ਼। ਪੁੰਨਿਆ
15ਵੀਂ ਥਿੱਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ, ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਠੋਕਰ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਬਚ ਹੀ ਜਾਵੋਗੇ, ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਪੁੰਨਿਓ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਆਕਾਸ਼, ਪਸਰੈ ਕਲਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਵੱਧਦਾ ਨਾ, ਏਕਮ ਦੂਜ ਤੀਜ ਚੌਥ ਪੰਚਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਵੱਧਦਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੇਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਸਭ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਦਮੀ। ਪਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਨ, ਕਿ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਸਰੈ ਕਲਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਹਿਜੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ। ਆਦ ਅੰਤ ਮੱਧ ਹੋਏ ਰਹਿਆ ਥੀਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦ ਵਿੱਚ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਥੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਰਮੈ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਮ ਗਿਆ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਸਾਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮ ਗਿਆ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਤਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ, ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਸਭ ਤੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ, ਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਵਿਸ਼ੇ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਆਸਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।